morning, students. We are in the second semester of first year BCom અને આપણે સેકન્ડ સેમેસ્ટરમાં પણ ઓનલાઈન જ કન્ટિન્યુ કર્યું છે. એટલે ગર્લ્સ એકદમ આપણે સ્લોલી જ જઈએ છીએ. લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણે ઇફ એલ્સ લેડર એના એક્ઝામ્પલ જોયા હતા. આપણે લોકોએ સેલરી, બોનસ, ગ્રેડ એ વાળું એક્ઝામ્પલ જોયું હતું કે ઇફ ગ્રેડ ઇઝ A, then bonus is 50% of salary. If grade is B, then bonus is 70% of salary. Likewise, એ જે લેક્ચર હતો એમાં મેં તમને લોકોને ઓલરેડી કીધું જ હતું કે આ સેમ પ્રોગ્રામ આપણે સ્વિચ કેસથી કરશું. શેનાથી કરશું? સ્વિચ કેસ. સ્વિચ કેસ ઇઝ અનધર વે to apply selection in C language. Actually all the languages supports this statement, પણ C માં એને સ્વિચ કેસ છે. ધારો કે નેક્સ્ટ યર એને ડુ કેસ હશે, નેક્સ્ટ ટુ નેક્સ્ટ યર એમાં સિલેક્ટ કેસ હશે. બરાબર, યુઝ બધાનો સેમ જ હશે, મોર ઓર લેસ ચેન્જ હશે, બટ it is called case. કે instead of if structure you can use switch case, but in C there are some limitations with switch case. એટલે you cannot say કે everywhere you can use if can be replaced with switch. It is not possible. એવું જરૂરી નથી કે if જ્યાં જ્યાં ifના જેટલા પ્રોગ્રામ કર્યા છે બધા સ્વિચથી થાય, ન થાય, કારણ કે સ્વિચમાં લિમિટેશન છે. કેવી રીતે વર્ક કરે છે, એની સિન્ટેક્સ શું છે, લિમિટેશન શું છે, everything will be discussed in this lecture. First of all, let us open Turbo C, then let us check whether our program is saved or not. I have forgotten whether I have saved the previous program properly or not. Let us check. If it is there, then we can yes, છે જ અહીંયા. Guys, just go through this. If grade is A, 50% of salary, B 70%, C 90%, D salary આખી other માં invalid grade. તો almost the code is same, પણ અહીંયા જે છે આ જે આપણું જે if છે it will be replaced by switch case. આખું જે છે બધું ગર્લ્સ જરાક જોઈ લેજો. અહીંયા એવું હોય તો વિડીયો પોઝ પણ કરી શકો છો કે જો અહીંયા if else if else if else હજી એની અંદર if else આટલું બધું છે. બરાબર, આ બધું હું કાઢી નાખું છું. આઈ એમ રિમૂવિંગ ધીસ. I have removed this. Right, the definition is same. આમાં ખાલી આપણે એટલું ચેન્જ કરશું કે write a program to input salary and grade of an employee, calculate bonus as follows. બરાબર, ખાલી very simple. I as it is રહેશે. બ્રેકેટમાં હું લખીશ use switch SWIT switch statement. Just this much change in the definition. Use switch case statement. Instead of if, we are going to use switch statement. ખ્યાલ આવે છે? Now let us understand the syntax of switch. switch ની syntax શું છે એ તમને પહેલા બતાવી દઉં. Okay, then I shall remove it. Do you understand syntax? Syntax means the way the statement is used, format.
એનું વ્યાકરણ, in your language એનું grammar. Okay, this syntax is already given in book. It is already given in book. We shall refer the book whenever you come to college. Okay, એટલે અત્યારે આપણે બુકને રિફર નથી કરતા. આઈ એમ જસ્ટ ટીચિંગ યુ ન્યૂ ટોપિક્સ. પછી બુકમાં એ ક્યાં છે એનો આન્સર કેવી રીતે લખવો થિયરી એક્ઝામમાં, that will be explained to you in classroom. Okay, now switch statement is there, so we have to write switch. It is compulsory. Switch તો તમારે લખવું જ પડે. Inside that you have to write the name of the variable, whichever variable you want to compare. Inside that you have to write the name of the variable whichever you want to compare. Now remember, there will be only one curly bracket. There will be only one curly bracket in switch statement. You can write any number of cases, मतलब કે ગમે એટલી કંડિશન મૂકી શકો. કેસ અહીંયા વેલ્યુ 1 અને અહીંયા આવશે કોલનની સાઇન, ડબલ ડોટ. Then you have to write statements. You can write any number of statements inside case. Then you have to write break. This is the syntax of switch case. Then value 2, again colon, not semicolon. In C there is only one statement where colon is used. આખી સી લેંગ્વેજમાં there is only one place. એક બીજું છે ગો ટુ લેવલ પણ છે, પણ એ પ્રેક્ટિકલી આપણે એટલું યુઝ નહીં થાય, પણ આ યુઝફુલ છે અને આમાં યુઝ થાય છે કોલન, નોટ સેમિકોલન. ઓકે, સ્ટેટમેન્ટ્સ અગેન case value 3. So likewise girls, you can assign any number of values. Then default and statements again. I am explaining you, don't worry. Look, this is the syntax of switch statement. You can write this in your journal. ભલે તમે બુકમાં ન લખતા હો, તમે જર્નલમાં પ્રોગ્રામ્સ લખતા હો, you can write in journal. There is no problem. So switch is compulsory. Inside switch we have to write the variable whose value we want to compare. The name of the variable. Plus, minus, multiplication, less than, greater than કાંઈ જ લખવાનું નથી. સ્વિચ કેસ કાંઈ સપોર્ટ નથી કરતું. You have to use only variable name. એ પણ ઇન્ટીજર અથવા કેરેક્ટર જ હોવું જોઈએ. Other type of variable is not supported by switch statement. That is the main limitation. બે મેઇન લિમિટેશન છે સ્વિચની, કે ખાલી ઇન્ટીજર અને કેરેક્ટર બે જ વેરિયેબલ્સ અલાઉ કરે છે. Second limitation is that you cannot use relational operators like less than, equal, less than, greater than, less than or equal to, greater than, equal to. No operators are allowed. Only equality check. Equality check means ખાલી તમે equal to check, બરાબર છે કે નહીં, સેમ ટુ સેમ હોય ને તો જ આ કામ કરે. અધરવાઇઝ આ સ્વિચ કેસ કામ જ નહીં કરે. સ્વિચ કેસ યુઝ કરવું હોય તો તમારે એક્ઝેક્ટ ઇક્વલ ટુ હોવું જોઈએ, પરફેક્ટ, કે આ જ વેલ્યુ હોવી જોઈએ. લેસ દેન, ગ્રેટર દેન નો ચાલે. પરફેક્ટ વેલ્યુ 1, 2, 3, 4. એટલે આ બંને લિમિટેશનના કારણે સ્વિચ કેસ જે છે એ બહુ ઓછા પ્રોગ્રામમાં યુઝ થાય છે. થાય, જો આપણો આ જે પ્રોગ્રામ કરાવ્યો એમાં થશે, પણ બધામાં ન થઈ શકે. જ્યાં તમે ધારો કે તમે માર્ક્સનું કર્યું છે કે લેસ દેન હોય આટલા તો પાસ છે, ફેલ છે, તો એમાં યુઝ ન થાય. પરફેક્ટ કમ્પેરિઝન હોય ABCD તો જ આ વસ્તુ યુઝ થઈ શકે. સો ગર્લ્સ ઇનસાઇડ કેસ જે છે સ્વિચ કેસ એની અંદર તમારે શું લખવાનું છે તો કે કેસ પછી ફર્સ્ટ વેલ્યુ યુ હેવ ટુ કમ્પેર. ધારો કે ગ્રેડ હોય તો A. ઇફ ધેટ કન્ડિશન ઇઝ ટ્રુ then number of statements should be written. તમારે જે કંઈ પણ કરવું હોય. then break મતલબ switch case will be broken, કારણ કે પેલું સાચું પડી ગયું પછી બીજું કંઈ ચેક કરવાની જરૂરત જ નથી.
If first value is not wrong, correct, then it will check for the second value. If it is also not correct, मतलब कहीं पर मैच नहीं थी, तो it will go to the third case. Likewise, you can add any number of cases, 10 cases, 15 cases. You can check. આ KBCD check કરવી હોય, K B C D E F G H, you can check. There is no issue. બધામાં બ્રેક તો આવશે જ, એક્સેપ્ટ ડિફોલ્ટ બધામાં બ્રેક તો આવશે જ. ઇટ ઇઝ કમ્પલસરી. તમારે લખવું હોય તો આખી આ જે છે એ લખી લેજો બધા. અહીંયા મારો આ વિડીયો અહીંયા પોઝ કરી અને તમને આખી સિન્ટેક્સ દેખાય છે આ સ્ક્રીન ઉપર. યુ કેન રાઇટ, લખી લેજો, બરાબર. એન્ડ ડિફોલ્ટ. ડિફોલ્ટ મીન્સ ઇફ ઓલ ધ કેસીસ આર ફેલ્ડ, એક પણ કન્ડિશન સાચી પડતી નથી, તો છેલ્લે તમારું પોઇન્ટર ક્યાં જશે? ડિફોલ્ટમાં. એક પણ સાચી પડી જાય તો ક્યાંય નહીં જાય, સીધા બહાર નીકળી જશે. પણ ઇફ ઓલ ધ કન્ડિશન્સ આર ફોલ્સ, બધી જ ખોટી પડે છે, તો તમે ક્યાં જશો? ડિફોલ્ટમાં, એટલે કે અહીંયા છેલ્લે. ઓકે. એટલે ઇન અવર કેસ આપણે એવું રાખેલું છે, અહીંયા નીચે જો લખેલું જ છે એ ગ્રેડ A B C D. તો ચારમાંથી એક હોય તો આપણી પાસે છે કે મારે આમ કરવું છે, આમ કરવું છે. પણ જો ચારમાંથી એકેય ગ્રેડ નથી નાખ્યો અને બીજો કોઈ પણ ગ્રેડ એટલે કે G K L U કંઈ પણ આડું કોઈ પણ કેરેક્ટર નાખેલો છે અધર દેન A B C or D, તો પછી આપણે ડિફોલ્ટમાં જતું રહેવાનું. તો પછી ચેક કરવાની જરૂર નથી કે એ સિવાય ગમે તે હોય, મારે આમ કહેવું છે. ખ્યાલ આવ્યો? સો ધીસ ઇઝ ધ સિન્ટેક્સ. ઇટ ઇઝ પ્રોપરલી ગિવન ઇન બુક. આઈ હેવ ઓલ્સો એક્સપ્લેન્ડ ઇટ પ્રોપરલી. બરાબર, મેં તમને એ સમજાવી છે અને હવે આપણે એનું એક્ઝામ્પલ લઈએ. ગર્લ્સ, એક્ઝામમાં જ્યારે આ પૂછાય, આ એટલે ઇફ પૂછાય, સ્વિચ પૂછાય, ડુ વાઇલ લૂપ પૂછાય, કંઈ પણ પૂછાય, એની સ્ટેટમેન્ટ, તો પહેલાં સિન્ટેક્સ લખવી પડે, એને એક્સપ્લેન કરવી પડે, પછી એક્ઝામ્પલ લખવું પડે, એને પણ એક્સપ્લેન કરવું પડે. હા, આ બધું કરવું પડે તો કંઈક માર્ક્સ મળે. હવે હું આને રિમૂવ કરી દઉં છું. ઓકે, માર્ક્સ ડોટ સી. હવે આપણો જે છે પ્રોગ્રામ એઝ ઇટ ઇઝ છે, લોંગ ઇન્ટીજર, સેલરી એન્ડ બોનસ, કેરેક્ટર, ગ્રેડ. એમાં તો કંઈ ચેન્જ છે જ નહીં. વી હેવ ટુ સ્કેન ગ્રેડ એન્ડ સેલરી એઝ યુઝવલ. There is no change. The only change is that we have to replace if statement with switch statement. બરાબર, એનો યુઝ કરવાનો છે. બાકી બધું સેમ ટુ સેમ જ છે. So here we shall use switch. Inside switch we have to write the name of the variable which is going to be compared. એટલે કે જેની કમ્પેરિઝન કરવાની છે એ વેરિયેબલનું નામ લખવાનું છે. કમ્પેરિઝન મારે કરવાની છે ગ્રેડની. કોની? ગ્રેડની. કે ગ્રેડ A છે, B છે. હા, આનો મોટો બેનિફિટ એ છે ગર્લ્સ સ્વિચ કેસનો કે યુ હેવ ટુ રાઇટ ઓનલી વન કર્લી બ્રેકેટ, એટલે એ તમારે ઇશ્યુ ના થાય. બરાબર. કેસ A. If the user has entered A as the grade, A જો નાખેલો હોય ગ્રેડમાં, તો શું કરવું છે? તો કે બોનસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સેલરી ઇન્ટુ 50 ડિવાઇડેડ બાય 100, એટલે કે સેલરીના 50%. હવે તો ગર્લ્સ મને એમ છે તમને આવડતું હશે કે 50% કેવી રીતે ગોતવાના. બરાબર. અને બ્રેક. કેસ બી, એટલે કે જો એ ગ્રેડ ન નાખેલો હોય, ખોટી પડી કન્ડિશન, તો વી હેવ ટુ ચેક કે દેન ઇઝ ઇટ બી. તો આ બી છે. બી ગ્રેડ હોય તો બોનસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સેલરી ઇન્ટુ 70 ડિવાઇડેડ બાય 100, એટલે કે સેલરીના 70%. બ્રેક લખવું કમ્પલસરી છે. જો બ્રેક નહીં લખો ને તો તમારો પ્રોગ્રામનું આઉટપુટ ખોટું આવશે. હા, એટલે બ્રેક ઇઝ કમ્પલસરી. કેસ સી. Look, every time we are not going to write G કે G is equal to A, G is equal to B. ઇફમાં એવું કરતા હતા. આમાં કંઈ રિપીટેશન કરવાની જરૂર નથી કે G is equal to A, B. એક વખત G લખી નાખ્યું એટલે we can directly compare A, B, C. B is equal to S into 90 divided by 100. Break. Case D. ડી ગ્રેડ જો એન્ટર કરેલો હોય તો બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ એસ, તો બોનસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સેલરી. એન્ડ ડિફોલ્ટ. ડિફોલ્ટ શું છે કે ઇફ ઓલ ધ કેસીસ ફેલ, A B C D ચારમાંથી એકે એન્ટર કરેલું ન હોય,
then bonus is equal to 0. Obvious છે. Then there is no bonus and we have to print one message. શું મેસેજ આપશું? ઇનવેલિડ ગ્રેડ, કે તમે જે ગ્રેડ નાખેલો છે એ ખોટો છે. બસ આઈ એમ સિલેક્ટિંગ હોલ ફાઇલ, આખું સિલેક્ટ કરી લઉં છું એટલે તમને લોકોને ખ્યાલ આવે, સરખું વાંચવામાં ફાવે. હવે એક કર્લી બ્રેકેટ આપણે ચાલુ કર્યું હતું ને, બસ એક જ કર્લી બ્રેકેટ આપણે વી હેવ ટુ કમ્પ્લીટ ઇટ. નો અધર કર્લી બ્રેકેટ્સ આર રિક્વાયર્ડ. એક જ લખવાનું છે, એક સ્ટાર્ટિંગ ને એક એન્ડિંગ. એક સેટ. દેન ઇફ ધ કેસ ઇઝ ઓવર, કે સ્વિચ પૂરું થઈ ગયું, દેન યોર બોનસ ઇઝ ધીસ. જે કંઈ પણ બોનસ આપણું મળ્યું હોય એ ખ્યાલ આવે છે. જો આખું સ્વિચ કેસ તમને આ સ્ક્રીન ઉપર અત્યારે દેખાય છે ગર્લ્સ, આ પ્રોગ્રામ લખવા માટે પછી આપીશ તમને હું, એવી રીતે સેટ કરી દઈશ સ્ક્રીનને. પણ અત્યારે જરાક આ સ્વિચ કેસ જે છે એની સિન્ટેક્સ અને એ કેવી રીતે યુઝ કરવાનું છે એ આ સ્ક્રીન ઉપર બરાબર જોઈ લ્યો. લખજો, પછી લખવાની ઉતાવળ નથી, પહેલાં જસ્ટ જોઈ લ્યો. રિપીટ કરું છું કે જે વેરિયેબલનું તમારે કમ્પેર કરવાનું છે એ વેરિયેબલનું નામ તમારે સ્વિચની અંદર લખવાનું છે ઇન સિમ્પલ લેંગ્વેજ. સો આઈ હેવ રિટન સ્વિચ જી, જી ફોર ગ્રેડ. હવે એની અંદર સ્વિચની અંદર શું થશે ગર્લ્સ, તો કે જે જી ઉપર મેં લખેલું છે ને એ જી બધા કેસીસ સાથે કમ્પેર થશે, બધા કેસીસ સાથે એની સરખામણી થશે. તો કે જી છે એમાં તમે એ નાખ્યો હોય તો બોનસ 50% છે, એમાં તમે બી નાખ્યો હોય તો બોનસ 70% છે, સી નાખ્યો હોય તો બોનસ 90% છે, ડી નાખ્યો હોય તો 100%, એટલે કે જેટલી સેલરી છે એટલું જ બોનસ છે. અને જો એક પણ એન્ટર ન કર્યું હોય એ બી સી ઓર ડી એન્ડ યુ હેવ એન્ટર્ડ એની અધર કેરેક્ટર, એ સિવાયના કોઈ, તો બોનસ જ મળે નહીં, કારણ કે એ ગ્રેડ જ ખોટો છે, એ ગ્રેડ નાખવાનો જ નથી. એટલે બોનસ 0 અને ગ્રેડ ઇઝ ઇનવેલિડ એવો મેસેજ આવશે. ખ્યાલ આવ્યો? ઓકે, આઈ એમ રનિંગ ધીસ પ્રોગ્રામ. એરર આવી છે આપણા પ્રોગ્રામમાં. અહીંયા સેમિકોલન નો આવે, કોલન આવે. શું આવે? કોલન. એન્ટર ગ્રેડ, ગ્રેડ એ, સેલરી $50,000, બોનસ ઇઝ 25,000 છે. ગ્રેડ બી, સેલરી ઇઝ 30,000. તો એના બોનસ કેટલા? 70%. તો 30,000ના 70% કેટલા થાય? આપણે હવે કેટલા વર્ષથી એકાઉન્ટ ભણીએ છીએ તો આવડવું જોઈએ ને. 30,000ના 70% કેટલા થાય? 21,000 થાય ને. 7×21 21,000. ઓકે, સી ગ્રેડ એનો 20,000 સેલરી છે, તો એના કેટલા? 90%, એટલે 18,000 છે, આવે છે. અને ડી ગ્રેડ જે છે, ડી એમાં તો પૂરેપૂરું જ છે, એટલે સપોઝ તમે 15,000, તો પૂરેપૂરું લે. ડીમાં કેમ ના પાડી? ઇનવેલિડ ગ્રેડ. ડી તો આપણે આપ્યું છે, એ બી સી ડી. ઓકે, હા ભૂલી ગઈ, અહીંયા બ્રેક લખવાનું છે. મેં કીધું ને બ્રેક નહીં લખીએ તો આઉટપુટ ખોટું આવશે. બ્રેક. ડી 15,000, બોનસ ઇઝ 15,000, એટલે કે જેટલી સેલરી છે એટલું જ તમને બોનસ મળે જો ગ્રેડ ડી હોય તો. ઓકે, એન્ડ લેટ અસ એન્ટર સમ અધર ગ્રેડ. એચ નાખું છું, એચ, સેલરી રેન્ડમ, ઇનવેલિડ ગ્રેડ, બોનસ ઇઝ 0. એચ નામનો કોઈ ગ્રેડ હોય જ નહીં. ખ્યાલ આવે છે ગર્લ્સ? હા, આખો પ્રોગ્રામ તમારે લખવાનો છે. હવે હું શું કરીશ પહેલાં કે એક એક કરીને રન કરું છું, એક એક લાઈન. F7 કીધી, કઈ કીધી? F7, એને કહેવાય ટ્રેસ, TRSE ટ્રેસ. તમને ખ્યાલ આવે. આપણે પહેલાં એ એન્ટર કરીએ, F7. હવે નાની અમાઉન્ટ નાખું, સપોઝ ₹600. જો હવે મારું પોઈન્ટર અહીંયા આવ્યું, પ્રોગ્રામ ચાલુ છે. હવે ચેક કરશે કે ગ્રેડમાં એ છે, તો કે હા છે. ડાયરેક્ટ અહીંયા ગયું, બરાબર. આ બોનસ કેલ્ક્યુલેટ થઈ જશે 50%. 600 નાખ્યા છે તેમાં કેટલા આવશે? 300. બ્રેક ડાયરેક્ટ નીચે લઈ જશે. જો નીચે આવે BCDમાં જશે જ નહીં, ડાયરેક્ટ બહાર. બ્રેક મતલબ સ્વિચની બહાર તોડી નાખ્યું. અહીંયા આવી ગયા ડાયરેક્ટ. બોનસ પ્રિન્ટ કર્યું છે.
અગેન બી ગ્રેડ આપીશ અમે, બી ગ્રેડ F7 900 રૂપિયા. ડાયરેક્ટ બીમાં ગયું 70% છે 630. ખ્યાલ આવ્યો? અગેન સી ગ્રેડ, સી ગ્રેડ સેલરી 500. હવે જો અહીંયા ચેક કરશે ડાયરેક્ટ સમજ આવશે સીમાં છે 90% બ્રેક પર 50. ખ્યાલ આવ્યો? હા ગર્લ્સ, નાવ લેટ અસ એન્ટર એની અધર ગ્રેડમાં હું આપું છું પી, ગ્રેડમાં આપું છું પી, પી ગ્રેડ. આઈ એમ એન્ટરિંગ 800 F7. જોજો ડાયરેક્ટ ડિફોલ્ટમાં કૂદકો મારશે અહીંથી સીધા નીચે બૂમ 4 માળ ઉતરી જશે. જો છે ABCD 4 માળ ઉતરી ગયા સીધા 5મા માળે સીધા નીચે બૂમ છે ઇન્વર્ટેડ ગ્રેડ. ખ્યાલ આવ્યો? ઇન ધીસ વે સ્વિચ કેસ વર્ક્સ. નાવ યુ કેન પોઝ ધીસ લેક્ચર. હા, ધીસ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ સ્ક્રીન. આ જે ફર્સ્ટ સ્ક્રીન છે એમાં ક્લિયર સ્ક્રીન સુધી લખજો. આખો પ્રોગ્રામ જો ફરીથી લખતા હો લખો, હું તો કહું લખો જ, કારણ કે તમારા લોકોને પ્રેક્ટિકલ તો થયું નથી. લખો તો તમારા સારા માટે જ છે. એટલે અહીંથી માંડીને અહીંયા સુધી ક્લિયર સ્ક્રીન સુધી આખો પ્રોગ્રામ લખો. અને બીજી સ્ક્રીનમાં અહીંયા પ્રિન્ટએફથી કરી દઉં છું. હા, નીચે જાઉં છું, આટલું પોઝ કરીને લખી લેજો પહેલાં. હવે પ્રિન્ટએફમાં જાઉં છું, એન્ટર યોર ગ્રેડ. હા બરાબર. આમાં તમે કેસ ડી ત્યાં એમાં સુધી લખો. આ સ્ક્રીનને પોઝ કરો 21 મિનિટ એન્ડ 57 સેકન્ડ. આ સ્ક્રીનને પોઝ કરો અને તમે લોકો કેસ ડી અહીંયા સુધી લખી નાખો બ્રેક સુધી. હવે પાછી હું નીચે જાઉં છું ને ડિફોલ્ટથી લખી લેજો. હવે આ સ્ક્રીનમાં તમે અહીંયા ડિફોલ્ટથી જે બાકી રહ્યું હોય એ બધું લખી લો. 3 બેચમાં આ 3 વખત પોઝ કરીને તમારે પ્રોગ્રામ લખવો પડશે. પણ બી કેરફુલ. હા, થોડુંક ધ્યાન રાખીને કરજો, કંઈ ગોટા ન મારતા મહેરબાની કરીને. તમે લોકો જોઈ શકો છો કે એક એક પ્રોગ્રામ હું અહીંયા ટાઈપ કરીને બતાવું છું. અધરવાઇઝ ગર્લ્સ આ બધા પ્રોગ્રામ પેન ડ્રાઈવમાં હોય જ. હા, આમાં કંઈ છે નહીં. દર વખતે કરાવતી હોય તો એકને એક બતાવી દો. પણ ધીસ ઇઝ નોટ માય પ્રેક્ટિસ કે રેડીમેડ પ્રોગ્રામ ક્લાસમાં લઈને જવા. આપણે ક્લાસમાં તમારી સામે જ ટાઈપ કરવાનું, તમને સમજાવતું જવાનું અને રન કરતું જવાનું. તમને આઈડિયા આવે, કારણ કે મિસ્ટેક થાય. ધારો કે અહીંયા જો હું બ્રેક લખતા ભૂલી ગઈ હતી, તો મિસ્ટેક થાય એવી સેમ મિસ્ટેક તમે લોકો ક્લાસરૂમમાં પણ લેબમાં પણ કરી શકો. થાય, એક્ઝામમાં પણ થાય. ઇટ હેપન્સ. એરર તો આવે જ. કરે એનાથી મિસ્ટેક થાય, ન કરે એનાથી કાંઈ ન થાય. એટલે મિસ્ટેક થાય પોસિબિલિટી છે, તો એ આપણને ખ્યાલ આવી જાય કે આપણી ક્યાં એરર છે અને આપણે કેવી રીતે એને સોલ્વ કરવી. ખ્યાલ આવે છે? હા, આપણે મેં પહેલાં જ કીધું કે એકદમ સ્લોલી જઈએ છીએ. એટલે આજનો જે આ લેક્ચર છે એમાં ખાલી આપણે સ્વિચ કેસ જ કર્યું છે, એ સિવાય કાંઈ કર્યું નથી. હવે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે લૂપિંગ સ્ટેટમેન્ટ જે આપણે ઓલરેડી કરી ગયા છીએ, પણ આ સેમેસ્ટરમાં આપણે પૂછાવાના જ છે. ફોર લૂપ, વાઇલ લૂપ, ડુ વાઇલ લૂપ. ઓકે, ડુ વાઇલ લૂપ છે ને એ હવે હું આ વખતે નહીં કરાવું. હા, કેમ કે એનો યુઝ ખાલી એક જ વખત કરવાનો છે, જે લાસ્ટ ટાઈમ મેં કરાવ્યો હતો. તમારી પાસે ઓલરેડી પ્રોગ્રામ હશે. એનો આન્સર પણ આપણે ક્વેશ્ચન આન્સર ડિસ્કસ કર્યા ત્યારે કરેલો છે. એટલે ડુ વાઇલ લૂપ પ્રેક્ટિકલી ક્યાંય યુઝ થતું નથી, એટલે એ આપણે આ વખતે હવે રિપીટ નહીં કરીએ. પણ વાઇલ લૂપ, ફોર લૂપ અને નેસ્ટિંગ જે છે લૂપનું, એ આપણે આ વખતે જોશું. એટલે નેક્સ્ટ લેક્ચરથી આપણે લૂપ સ્ટાર્ટ કરશું. બરાબર છે ને? આ સ્વિચ કેસનું એક્ઝામ્પલ આજે આપણે થઈ ગયું છે. ઇફ પૂરું થઈ ગયું છે. આ બધાની થિયરી હમણાં નહીં, આખું ચેપ્ટર પૂરું થઈ જાય. તેમ છતાંય તમારે જો કોલેજ આવવાનું ન થાય, આપણે તેવું આશા રાખીએ જ કે 10 એપ્રિલ સુધી તમે આમાં ભણો, ઓનલાઈન લેક્ચર્સ ભણો, પછી કોલેજ આવવાનું થાય એટલે આપણે 1 to 1 મળીએ ફિઝિકલી. તો એમાં હું તમને થિયરી પણ સમજાવું. અમે તમને હજી બુક પણ નહીં મળી હોય મારા ખ્યાલે. હા, એટલે કંઈ વાંધો નહીં. જ્યારે પણ આપણે મળીએ ત્યારે બુકમાંથી થિયરી કરીએ. અને પછીના જે નવા ટૉપિક છે હવે પછીના, એ આપણે ઓફલાઈનમાં જ ભણીએ એવી મારી ઈચ્છા છે. પછી જોઈએ હવે. બરાબર, જેવી પરિસ્થિતિ એ રીતે આપણે ડીલ કરવું પડશે.
ફાઇન. તો આજનો લેક્ચર અહીંયા પૂરો કરીએ છીએ. થેન્ક યુ ઓલ. ગુડ બાય.